الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد صلی اللہ وعلی آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت دائمت علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم رزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ذات صلی اللہ محمد عزیزان محترم گزشتہ برس اسی بارگاہ میں برادر اظہر مسعود زیدی صاحب کے حکم پر آنے کی سعادت نصیب ہوئی عشرے کا عنوان تھا شہدائے کربلا اور فرمائیے گا ہم نے آپ کے سامنے مسلسل 9 دن بیان کیا کہ حسین پر کون کب کیسے قربان ہو ہم نے بتایا کہ حسین پر قربان ہونے کے لیے نہ رنگ کی ضرورت ہے نہ نسل کی ضرورت ہے نہ شجرے کی ضرورت ہے حسین پر قربان ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ انسان ہو اور غیرت مند یعنی حسین نے واقعاً کربلا کو پڑھے نا مجھے کئی لوگوں نے یہاں سے باہر سے کہا جو یہاں سماعت کر رہے تھے انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ حسین نے بتا دیا میرا جون ہو جس کا رنگ سیاہ ہو میرا جون ہو تو بھی دنیا کے بادشاہوں سے افضل ہے کیوں اس لیے اب جتنے کروڑوں لوگ کربلا آئیں گے جب جب حسین کو سلام کریں گے وہی سب جھک کر جون کو بھی سلام کریں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا حبیب کو بیان کیا حسین نے رشتوں کا تقدس رکھا قاسم کو بیان کیا حسین کے زہر کو بیان کیا میں شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر واقعاً زیدی صاحب کا جنہوں نے خلوص سے دوبارہ دعوت تھی تو اس عشرے کے لیے ہم نے سوچا کیا مضمون رکھا جائے کیونکہ حسین تو وہ ہے کہ دل چاہے حسین کی شجاعت کو بیان کرو بتا دو دنیا کو سنو جو علی شجاعت دمانے کو سکھائے جو علی سے داد شجاعت لے اسے حسین کہتے ہیں یعنی حسین ابن علی کی کئی جہتیں جس سے بات کی جا سکتی ہے لیکن یقیناً میرے سامنے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں جوان تشریف فرمائیں جب بھی ہم کربلا کی بات کرتے ہیں جب بھی ہم عاشورہ کی بات کرتے ہیں جب بھی ہم حسین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک سوال دیا جاتا ہے کہ حسین تو ہیں لیکن ہم تو وہ بات مانیں گے جو قرآن میں ہو ہم تو وہ تسلیم کریں گے جو قرآن میں ہو اس لیے اس 9 مجالس کے لیے جس مضمون کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے کربلا اور قرآن صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ذات یعنی ایک ایک بات جب آپ کرتے ہیں نا توجہ کیجئے گا لطف آئے گا میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا بڑا میں نے در امیر پہ علم حاصل کیا ہے کراچی جیسے شہر سے دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بس میں آپ سے گزارش کروں گا آپ کو توجہ کرنی ہے ایک ایک جملے پر آپ دعا دیں گے جب بھی ہم کوئی بات کرتے کہتے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے سب سے پہلا اعتراض موضوع کے تعارف سے پہلے سب سے پہلا اعتراض جو کہا جاتا ہے کہتے ہیں آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ حسین کون جس کے لیے خدا نے کہا کل شیء احصیناہ
फी इमाम मुबीन, जिसके सीने में हर चीज का इल्म है वो वक्त का इमाम होता है। इमाम उसे ही तो कहते हैं जो जमीन पर आकर जमीन वालों को खुदा का दीन सिखाए। तवज्जो कीजिएगा, कहते हैं एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हुसैन को सब मालूम है, हुसैन को एक एक चीज का इल्म है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सवाल है कि जब इल्म था तो चल के क्यों गए? बेदार बैठे हैं ना, मैं थक के नहीं पढ़ रहा ना, आप थक के सुनिएगा, क्योंकि जब इल्म था तो क्यों गए? खुदा की कसम कमाल हो गया। अहले सुन्नत के आलिम शाह मुहद्दिस देलवी कहते हैं रसूल खातमे रसूल है। इसका तकाजा यह है कि इसका इख्तिताम शहादत पे हो, बताया जाए कि अल्लाह का आखिरी रसूल शहादत देकर दुनिया से गया का, लेकिन अल्लाह ने रसूल को एक नहीं 2 शहादतें दी हैं। का कौन सी 2? का रसूल की 2 जानें हैं, एक जान का नाम हसन है, एक जान का नाम हुसैन है। दोनों को शहादतें अलग अलग दी। का कैसे? का एक शहादत की किस्म सिर्री पोशीदा शहादत जो जहर के जरिए होती है, एक शहादत जहरी है जो मैदान में होती है। अल्लाह के रसूल को खुदा ने दोनों शहादतें दी। का कैसे? का हसन को जहर की शहादत दी, हुसैन को मैदान की शहादत दी। हसन की शहादत हसन की नहीं, ये रसूल की शहादत है। हुसैन की शहादत हुसैन की नहीं, रसूल की शहादत है। शाह मुहद्दिस देलवी के लफ्ज खत्म हुए। अर्ज करता हूं जब यहां तक आ गए तो बात पूरी करें तो अब हसन का कातिल नहीं बल्कि रसूल का कातिल है। हुसैन का कातिल हुसैन का नहीं बल्कि रसूल का कातिल है। तो हर उम्मती वो है जो रसूल के साथ हो। मुहर्रम का चांद नजर आया, जिसका चाहे आप नाम लें, लेकिन ये सोच के लें कलमा आपने रसूल का पढ़ा है। हुसैन को मानने के लिए न शिया होना जरूरी है, न सुन्नी होना जरूरी है। अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ा नाम है। इंसान के अकीदे की आखिरी खबर कब पड़ती है? जब इंसान वसीयत करता है कि इसको मौत कहां पर आए। अल्लामा इकबाल की आज भी वसीयत पाकिस्तान के रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जिसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मेरी मीरास को फिक़्ह हनफिया के मुताबिक तकसीम करें। तवज्जो चाहता हूं, यानी अल्लामा इकबाल दुनिया से गए फिक़्ह हनफिया पे गए, लेकिन अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ें या तुम्हें हुसैन नजर आएगा, या तुम्हें कदीर नजर आएगी, या तुम्हें खैबर नजर आएगा, या तुम्हें अजमत ज़हरा नजर आएगी। खुदा की कसम रसूल ने जो अजरे रिसालत मांगा है उसके लिए शिया सुन्नी होना जरूरी थोड़ी है। अल्लामा इकबाल ने एक मकाम पर इलाहाबाद में तकरीर करते हुए किसी ने पूछा था बताएं आपका अकीदा क्या है? क्या करबला के बाद 2 ही तो अकीदे हैं, या इंसान हुसैनी होता है या इंसान यजीदी होता है। बस इतना कहता हूं मेरा ताल्लुक हुसैन इब्ने अली। अज़न मोहतरम यह है इमाम हुसैन। सवाल अपनी जगह पर बाकी का इमाम को मालूम था। बेदार होकर समाप्त कीजिएगा कि जब जा रहे हैं शहीद हो जाएंगे, जिस चीज का इल्म हो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका जवाब कुरान से लीजिएगा। अल्लाह के अजीमुल मर्तबत नबी हैं जनाब इब्राहीम, अल्लाह के अजीमुल मर्तबत नबी हैं जनाब इस्माइल। जनाब इब्राहीम जनाब इस्माइल के पास आते हैं और आके कहते हैं, तवज्जो चाहता हूं, आके कहते हैं ए मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या मर्जी है? तवज्जो चाहता हूं। तो जनाब इस्माइल का जो जवाब है ना वो कमाल है। फरमाते हैं आप वो करें जो खुदा का हुक्म है, आप वो करें जो खुदा का हुक्म है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह के नबी इब्राहीम ने
جناب اسماعیل کو بتایا میں تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہوں کہ کیونکہ حکم خدا ہے اس لیے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان محترم سنیے گا، جس خدا نے اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا تھا اسی خدا نے لکھ دیا تھا کہ حسین نبی کے دین پر قربان ہو کر اسلام کی عزت کا سبب ہے۔ عزیزان محترم یہ کمال ہے امام حسین کہ امام حسین کی قربانی دین کی قربانی۔ جناب اسماعیل توجہ چاہتا ہوں، جناب اسماعیل کہ جب گلے پہ چھری چل رہی تھی کیا اسماعیل کو معلوم تھا کہ دمبا آئے گا؟ اگر آپ کہیں معلوم تھا تو پھر کمال چھوڑیے۔ آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ چلیے آپ کو ذبح کریں گے لیکن کان میں بول دیں جائیں گے آج دمبا جائے گا تو ہر کوئی چلا جائے گا۔ کمال تب ہے جب معلوم نہ ہو نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ اسماعیل کا کمال تھا، لیکن حسین کا کمال اس سے آگے ہے۔ جب جناب اسماعیل پر چھری رکھی، توجہ کیا، پہلی تقریر ہے تاکہ موضوع آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ جب اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی اور آنکھوں پہ پٹی تھی، چھری چلی، جب پٹی ہٹائی، توجہ کیجئے گا، تو دمبے کو دیکھا، دمبے کو دیکھا۔ قرآن کی آیت ہے وَفَدَّيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے تمہاری قربانی کو رد نہیں کیا بلکہ تمہاری قربانی کو تبدیل کیا، تبدیل کیا۔ کس نے؟ ذبح عظیم میں۔ خدا کی قسم مرضی ہے جو چاہے سوچیں، کسی کی نظر میں دمبا عظیم ہے، کسی کی نظر میں حسین ابن علی ہے۔ آپ کی مرضی ہے، جسے چاہے عظیم کہے۔ اسماعیل اللہ کے اولو العزم پیغمبر کا بیٹا ہے۔ کسی کے ذہن میں سوال آ جائے، شاید کہ آپ حسین کو اگر عظیم کہیں گے تو حسین کو عظیم کہنے سے اسماعیل کی شخصیت کا اثر نہیں پڑے گا۔ اس کا جواب سن لیجئے گا اور بیدار ہو کے سنیے گا، بیدار ہو کے سمجھ۔ بیٹا اس کا ایکو تھوڑا سا کم کر دو گا، ایکو والے تک میری آواز آ رہی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات، صلی اللہ محمد۔ آواز آپ تک صحیح آ رہی؟ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری۔ بیدار ہو کے سنیے ذرا محترم، میں خندق اور خیبر پڑھ کے آپ سے نعرے لگوا کے چلا جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں بچے یہاں سے کچھ لے کے اٹھے۔ سوال ہے کہ اگر ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے سامنے آپ حسین کی قربانی کو عظیم کہیں یا اسماعیل کی قربانی کے سامنے دمبے کو عظیم کہیں، تمام تر شخص کی اپنی مرضی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو دمبا تھا وہ اسماعیل کا صدقہ تھا اور جو عظیم ہے وہ حسین ابن علی۔ توجہ چاہتا ہوں شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ اگر آپ حسین کو عظیم کہیں گے تو بھی کوئی چیز لازم آئے گی، کیسے آپ حسین کو عظیم کہیں گے؟ اس کا جواب سن لیجئے۔ اسماعیل ابراہیم کا بیٹا ہے، حسین محمد مصطفیٰ کا بیٹا۔ ابراہیم، توجہ چاہتا ہوں، ابراہیم کے بیٹے کا نام اسماعیل ہے اور مباہلہ کو پڑھ لیجئے کہ رسول اللہ کے بیٹے کا نام حسین ہے۔ اہل سنت کے جلیل القدر عالم علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کہتے ہیں وَفَدَّيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ مجھے تب سمجھ میں آیا جب رسول کی یہ حدیث سمجھ میں آئی کہ جب رسول نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، جو جنت میں جائے گا اس کے سردار کو حسین ابن علی کہتے ہیں، کہ اسماعیل جنتی ہے اور جنتی کے سردار کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اسماعیل کے سردار کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسین عظیم المرتبت، حسین جسے قرآن کی آیتوں میں اگر دیکھا جائے جتنے بھی فضائل ہیں وہ فضائل اگر کمال پہ نظر آئیں گے تو کربلا میں نظر آئیں گے۔ حسین ابن علی کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ غور کیجئے گا، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ توجہ چاہتا ہوں، اس آیت کو آپ نے 12 پڑھا ہوگا، 12 سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن اور منافق میں فرق ایک ہی ہے کہ کیا؟ کہ منافق ڈرتا بہت ہے، مومن ڈرتا نہیں ہے۔ چاہے مومن نہیں ڈرتا، توجہ کیجئے گا، مومن نہیں ڈرتا۔ ڈرتا کہاں پر ہے؟ کہ کبھی میدان میں ڈرتا ہے،
کبھی گھر میں ڈرتا ہے، کبھی دین کے لیے ڈرتا ہے۔ مومن کے ایمان کو دیکھنا ہو تو علی کا میدان احد میں لڑنا دیکھو، مومن کے میدان میں دیکھنا ہو تو علی کا خیبر میں لڑنا دیکھو، مومن کے ایمان کو دیکھنا ہو تو علی کا عمر ابن عبدوت کے سامنے آنا دیکھو۔ کسی نے پوچھا یا علی یہ اتنا بڑا پہلوان ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا تم ڈر کی بات کرتے ہو، میرے لیے تو جانا سعادت ہے، میں گستاخ رسول کو جواب دینے کے لیے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ، توجہ جان غور فرمائیے گا، لا خوف علیہم، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہے نہ انہیں حزن ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے تھوڑی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جناب امیر المومنین کا ایک جملہ آپ نے بہت سنا ہے، فزت، یہ کب کہا مولانا نے؟ 19 کو، 19 کو، 21 کو کیا کہا؟ علی کی جب سانسیں بند ہوئی، آخری وقت تھا، دنیا کو چھوڑا علی نے، تو علی نے کون سی آیت کی تلاوت کی؟ علی نے وہی آیت تلاوت کی جس کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو اہل علم ہے وہ سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے ہی نہیں۔ جو اہل علم ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو اہل علم ہے، میں آپ کو لے کر آ گیا، ایک ہے خوف، ایک ہے جہل۔ ڈرتا وہ ہے جو جاہل ہو، جو عالم ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ خدا کی قسم ساری شجاعتیں ایک طرف، جتنے بھی میدان دنیا میں گزرے ہیں گزریں گے، ساری شجاعتیں ایک طرف، اور کربلا کے میدان کی شجاعت ایک طرف۔ توجہ کیجئے گا، خدا نے جتنی بھی قرآن کے اندر شجاعت کی آیتیں اتاری ہیں، ان کی اگر کوئی تفسیر عملی ہے تو وہ حسین ابن علی کی کربلا۔ کہیں پر بھی خوف نظر نہیں آتا۔ انسان کس چیز سے ڈرتا ہے؟ لشکر سے، کثرت سے۔ انسان کس چیز سے ڈرتا ہے؟ طاقت سے، اسلحے سے۔ توجہ چاہتا ہوں، طاقت سے، اسلحے سے۔ ایک ایسی روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ سالوں تک نہیں بھولیں گے۔ اسلحے سے ڈرتا ہے، طاقت سے ڈرتا ہے، کثرت سے ڈرتا ہے، بچوں کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، شجاعت ہوتی ہے، اپنے وجہ سے نہیں ڈرتے، بچوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کی وجہ سے نہیں ڈرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ خدا کی قسم، حضرت محمد حنفیہ جو عام شخص نہیں ہے، جناب امیر کے فرزند ہیں، جب وہ لڑتے تھے لوگ کہتے تھے ان کی آواز بھی علی جیسی ہے، ان کا حملہ بھی علی جیسا ہے۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے شجاع دیکھے تھے، لیکن جب میں 28 رجب کو حسین کی خدمت میں آیا، میں نے کہا اے حسین ابن علی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا عراق جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا عراق کے لوگوں کے حالات آپ کو معلوم ہے نا؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا خدا چاہتا ہے کہ میں اس کی دربار میں جب پیش ہوں ایسے ہوں کہ جیسی قربانی کسی نے نہیں دی ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ علی کے بیٹے تھے محمد حنفیہ، روکا نہیں، فرمایا آپ چلے جائیں، قربانی دے دیں، لیکن اہل حرم کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اہل حرم کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، اب محمد حنفیہ کو حسین ابن علی نے وہ جواب دیا کہ علی کے بیٹے ہو کر بھی محمد حنفیہ کہتے ہیں آپ ہی اسے سمجھ سکتے ہیں، یہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی فرماتے ہیں جو خدا مجھ سے شہادت چاہتا ہے وہ خدا زینب کی قربانی بھی چاہتا ہے، وہ زینب کی اسیری بھی چاہتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو فرمایا کیا آپ یہ برداشت کر لیں گے؟ تو امام حسین نے سر اٹھا کے کہا خدا کی رضا کے لیے حسین ہر جگہ پر جانے کے لیے تیار ہے، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے نہ میں یہ نام کے لیے کر رہا ہوں، نہ میں شہرت کے لیے کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں اپنے خدا بند عالم کے۔ یہ امام حسین اس حدیث کو لکھنے کے بعد، توجہ چاہتا ہوں، اس حدیث کو لکھنے کے بعد دوبارہ اہل سنت کے عالم کا حوالہ سنیں، شبلی نعمانی لکھتے ہیں قرآن میں آیت ہے ان تقوموا للہ، غور کیجئے گا،
अन तकूमू लिल्लाह, कयाम करो अल्लाह के लिए, कयाम करो अल्लाह के लिए। तीसरी मर्तबा तर्जुमा कर रहा हूं बच्चों के लिए, फरमाए अन तकूमू लिल्लाह, उठो अल्लाह के लिए, लड़ो अल्लाह के लिए, मैदान में आओ अल्लाह के लिए। अल्लामा शिबली नोमानी कहते हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों का मैदान में जाना देखा। कोई माले गनीमत के लिए जाता था, कोई शोहरत के लिए जाता था, कोई इज्जत के लिए जाता था, कोई नाम और नमूद के लिए जाता था। लेकिन मैंने जब हुसैन को पढ़ा तो मुझे नजर आया जिसका कदम उठाना भी अल्लाह के लिए था, जिसकी जान देना भी अल्लाह के लिए था, जिसका कुर्बान होना भी अल्लाह के लिए था। तवज्जो कीजिएगा, लिखने के बाद कहते हैं ये सब कुछ अल्लाह के लिए था। अब अल्लाह ने भी कहा कयामत तक, जहां तक खुदा का इस्म बुलंद होगा, जिसका इस्म बुलंद होता रहेगा वो हुसैन इब्ने अली। यार ऐसे नहीं हाथों को बुलंद करके हैदरी हैदरी, उस मौला के इस्म को अपनी ज़बान पे जारी करें जिसके इस्म को खुदा ने दुनिया में बुलंद किया है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या। अज़ान मोहतरम, कुरान की आयतों को पढ़ें, समझ में आता है, आयतें तो मौजूद हैं। उन आयतों को जिसने जिंदगी दी वो हुसैन इब्ने अली, वो हुसैन इब्ने अली। तवज्जो चाहता हूं, कारी बहुत देखे होंगे आपने, मैंने क्यों उन्वान रखा कुरान और करबला। कारी बहुत देखे होंगे, किरात करना अलग है, घर में बैठ के तजवीज से कुरान पढ़ना अलग है। बताओ कोई कारी देखा है जिन्हों के सिना पे भी कुरान की तिलावत कर। तवज्जो चाहता हूं, यहां तक ये जुमला आ गया, याद ये जाया नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं कभी भी दाद के आपको भीख नहीं मांगता, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये जुमला जाया नहीं जाना चाहिए। कहा कि सुनो, कुरान हबीब पे नाजिल हुआ था, जहां जहां तक हबीब की जो जो सिफत है वो कुरान में है, जो जो कुरान की सिफत है वो हबीब में है। का एक ऐसी सिफत थी जो खुदा ने हबीब को दी थी, जो कुरान को न मिली, वो कुरान को हुसैन ने दी। का वो क्या थी? का हबीब को खुदा ने सिदरतुल मुंतहा पर मेराज दी थी। हबीब की मेराज सिदरतुल मुंतहा है और कुरान की मेराज ये है कि उसे हुसैन ने कटे सर के साथ नेज़े पे तिलावत करके बता दिया, सुनो, जैसे हबीब जैसा इंसान नहीं, कुरान जैसी किताब नहीं। यार दिखाओ ऐसी किताब। तौरेत किताब है ना खुदा की, इंजील किताब है खुदा की, जब्बूर किताब है खुदा की, सूफ इब्राहिम किताब है खुदा की, सूफ मूसा किताब है खुदा की। बताओ इन किताबों को किसी ने कटे हुए सर के साथ पढ़ा हो? है कोई ऐसा जिसने नेज़े पे पढ़ा हो? लेकिन कुरान को जिसने नेज़े पे पढ़ा वो हुसैन है। एक नबी की मेराज है, बात मुकम्मल होनी चाहिए, तवज्जो चाहता हूं। एक नबी की मेराज है जो सिदरतुल मुंतहा पे हुई, एक कुरान की मेराज है जो हुसैन ने दी। अब मुझे बताएं हुसैन की क्या मेराज है जो खुदा ने हुसैन इब्ने अली को अता की? तवज्जो चाहता हूं, छठे इमाम की हदीस है, फरमाया सुनो, हुसैन की ये मेराज है कि सारी खाकें खाक हैं, जिसकी खाक को खुदा ने शिफा के लिए खाक शिफा बनाया वो हमारे जद हुसैन इब्ने अली, जिसकी खाक को खुदा ने शिफा बनाया। क्या कमाल है हुसैन का, क्या मकाम है हुसैन का। छठे इमाम में जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद। आज पहली तकरीर है, तमहीद बर्दाश्त करें, कल से आपके सामने सिर्फ आयतें पढ़ूंगा। पहली तकरीर है ताकि मौजू वाज़ेह होना चाहिए। छठे इमाम का शागिर्द ज़ुरारा इब्न आयन, मैंने पिछले साल इसी मिंबर पर उनकी तफसील बयान की थी। कौन ज़ुरारा? एक जुमला सुन लीजिए जिसके लिए इमाम ने कहा ज़ुरारा हमारा मोहसिन है, ज़ुरारा ने हमारे दीन को आगे पहुंचाया। अपने बच्चों को बताएं कि ज़ुरारा कौन था। एक जुमले में आपको समझा दूं, खुदा ने यह मुझे हुनर दिया है कि मुश्किल से मुश्किल बात आसान करके पेश करता हूं। दुनिया ने जाबिर इब्ने हयान को तो सुना है, जाबिर इब्ने हयान मोहसिन है किसका? जाहिरी इजादात का मोहसिन है।
जाबिर इब्न हयान, और ज़ाहिरी इजादात जिसने की उसे जाबिर कहते हैं, जिसने दुश्मन के सामने दीन की बका की उसे ज़ुरारा इब्न आयन। और आसान करूं और आसान करूं और आसान करूं, पूरे सहाबी जिसे उस्ताद कहते थे उसका नाम जाबिर है, और जाबिर जिसे उस्ताद कहता था वो ज़ुरारा इब्न आयन। वो ज़ुरारा कहता है कितना मैं गरीब था, कभी ना हज नसीब हुआ, तवज्जो कीजिएगा, हज पे नहीं जा सका, एक जिंदगी में हज किया। कहते मैं हज पे था, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, कि जैसे मैं छठे इमाम के साथ बैठा रहा करबला, हुसैन की मेराज, कि छठे इमाम के साथ बैठा रहा, कहां पर? मैदान अरफात पे। खुदा आपको जाना नसीब करे। मैदान अरफात रहमत का मजहर, यानी खुदा की रहमत बरसती है मैदान अरफात। कहते आम दिनों में हज पे नहीं जाते, आप उम्रे पे जाते हैं तो भी मैदान अरफात जाए। क्या क्यों? ताकि खुदा की रहमत को लेके आए। और यौम अरफा जहां पर भी आप हो, रहमत का दिन, कहते हैं अरफात के दिन मैदान अरफात में जो होता है उससे ज्यादा खुशकिस्मत क्या हो। ज़ुरारा कहता है मैं बैठा था मैदान अरफात में, छठे माह मेरे साथ थे, जैसे बैठा रहा कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इमाम ने कहा ज़ुरारा लिमाजा तब की, ज़ुरारा रो क्यों रहे हो? कहता है मौला क्यों ना रो, आज अजीम दिन, अजीम जगह, आप जैसा अजीम साथी, आज खुदा की रहमत की पहली किरण यहां आएगी। समझ चाहता हूं, खुदा की रहमत की पहली किरण यहां आएगी, क्योंकि मैदान अरफात भी है, यौम अरफा भी है, इमाम भी यहां पर मौजूद है। तवज्जो कीजिएगा कि जैसे मैंने ये जुमले कहे, इमाम ने कहा ज़ुरारा तुम्हारा रोना दुरुस्त है, खुदा की रहमत तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुमसे पहले कहीं और जाएगी। का मौला इस जगह पर आप मौजूद हैं, मैदान अरफात भी है, रोज़े अरफा भी है, पहले कहीं और क्यों जाएगी? इमाम कहते हैं तदरी, क्या जानते हो, अल मकामुल अजीम, एक ऐसा मकाम है अरफात के दिन खुदा की रहमत पहले वहां जाएगी, फिर मैदान अरफात आएगी। का मौला वो कौन सा मकाम है? फरमाया हुआ कब्र जद्दना, वो हमारे जद हुसैन की कब्र है। तवज्जो चाहता हूं का पहले वहां जाएगी फिर अरफात के मैदान में आएगी। का मौला फर्क क्यों है? फरमाया इसलिए यहां पे जो आए हैं वो खुदा के लिए आए, वहां पे वो हुसैन इब्ने अली के लिए। और याद रखिएगा कि हुसैन वो है जिसने दीन बचाया। तवज्जो चाहता हूं, बात मुकम्मल होगी फिर लुत्फ आएगा। इमाम कहते हैं सुनो, अरफात के मैदान में हर शख्स आ सकता है, लेकिन करबला वही जा सकता है जिसका कल्ब पाकीज़ा हो, जिसका शजरा पाकीज़ा हो। इमाम कहते हैं याद रखो, तवज्जो चाहता हूं, करबला हर बंदा थोड़ी जाता है, करबला तो वही जाता है जिसके रूह ने हुसैन की आवाज पे लब्बैक कहा हो, खुदा उसे करबला लेके जाता है। और इमाम कहते हैं ज़ुरारा अगर लोगों को मालूम हो जाता हमारे जद हुसैन इब्ने अली की कब्र की ज़ियारत का क्या सवाब है, तो वो खुदा की नमाज और रोजे के बाद जिसे कसरत से अंजाम देते वो ज़ियारत हुसैन इब्ने अली। याद रखिए अज़ीज़ मोहतरम, ये इमाम हुसैन है, ये करबला है, ये अज़ादारी है। अब बात आती है, आज पहला दिन है ताकि मौजू आपके लिए वाज़ेह हो जाए। अज़ादारी, करबला, इमाम हुसैन, कुरान, आखिर क्या कमी है? कोई तो कोताही है जिसकी वजह से हुसैन को मानने के बावजूद भी इंसान परेशान नजर आता। पैगाम लेके जाए, पहली तकरीर है, बगैर पैगाम की तकरीर खत्म नहीं होनी चाहिए। आखिर क्या सबब है? हालांकि हुसैन कौन है? जिसका खुद का ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न खौफ है, न हुज़न है, न डर है, न किसी से क्या है, लेकिन क्या सबब है कि उस हुसैन से भी हम जुड़े हुए, हमारे दिल में खौफ भी है, परेशानी भी है, तकलीफ भी है, जमाने के पास भी जाते हैं। तवज्जो चाहता हूं, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास गौर कीजिएगा, जुमले का लुत्फ लीजिएगा। एक शख्स आता है छठे इमाम के पास, कहता है मौला एक सवाल करते हूं। क्या पता है? मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूं।
تین چیزیں امام نے بتائی، صرف تین چیزیں سنیں پھر دوبارہ گفتگو آگے بڑھے گی. کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن مولا مجھے ڈر لگتا ہے. امام کہتے ہیں کیوں ڈر لگتا ہے؟ سب سے مشکل جگہ جو ہے اسے قبر کہتے ہیں. جب مٹی بند ہو جائے گی، کہا جی مولا، فرمایا ہم نے تو اس قبر کی بھی تمہیں ضمانت دی ہے، ہم نے اس قبر کی بھی تمہیں ضمانت دی ہے کوئی ایسا شخص جو قبر کی ضمانت دے؟ امام کہتے ہیں ہاں ہم نے دی ہے. ہمارے جد علی نے حارث ہمدانی سے کہا تھا، اے حارث ہمدانی میری محبت کہاں کام آئے گی اگر دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی مولا بتائیں. کہا حارث ہمدانی تم امیر ہو، غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، اگر تمہارے دل میں ہماری محبت ہے، تمہارے گھر والے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست، تمہارے عزیز تمہاری قبر تک آئیں گے، علی تمہاری قبر میں آئیں گے. امام کہتے ہیں سب سے مشکل جگہ یہ قبر، اس کی بھی ہم نے ضمانت دی ہے. تم جہاں پکارتے ہو ہم آتے ہیں، پھر کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہ مولا یہی تو مسئلہ ہے. سمجھنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے. امام نے کہا تم تین چیزیں چھوڑ دو تمہیں ڈر نہیں لگے گا. کہ مولا کیا؟ فرمایا یاد رکھو، دنیا جمع کرو، دنیا کماؤ، غریبوں کے کام آؤ، لیکن اس دنیا سے حسین سے بڑھ کر پیار نہ کرو. دنیا ہو، دنیا کماؤ، دنیا کمانا اچھی بات ہے. اہل بیت نے کہا ہے مال ہوگا تو خمس دو گے نا، مال ہوگا تو زکات دو گے نا، مال ہوگا تو کسی غریب کی مدد کرو گے، مال ہوگا تو امام حسین کی مجلس کرو گے. مال کمانا غلط نہیں ہے، مال سے حسین سے زیادہ محبت کرنا غلط ہے. دوسری چیز توجہ چاہتا ہوں، امام کہتے ہیں اولاد کرو، اولاد سے پیار کرو، اولاد کے مستقبل کا سوچو، لیکن اپنی اولاد کو حسین کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ کرو. جب تمہاری اولاد اور حسین کی اولاد کی بات آئے تو اپنی اولاد کو حسین کی اولاد پہ قربان کر دو. تیسری جو چیز امام نے بتائی ہے کمال ہے خدا کی قسم. امام کہتے ہیں تم چاہتے ہو ہم تم سے رابطے میں رہیں، ہم تمہارے ساتھ رہیں اور تمہارا خوف بھی ختم ہو جائے، تمہارا حزن بھی ختم ہو جائے. کہ جی مولا. امام کہتے ہیں پھر ایک ہی چیز ہے، اپنے شکم کو مال حرام سے خالی رکھو. کہ کیوں؟ کہ اس لیے ہم تبھی آئیں گے جب تمہارے شکم میں مال حلال ہوگا. عزیزان محترم، عزاداری جرت دیتی ہے، عزاداری شجاعت دیتی ہے، عزاداری آپ کو طاقتور بناتی ہے. جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5. وقت بہت تیز سے گزر گئے. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ان لوگوں کو یاد دلاؤ. توجہ چاہتا ہوں، ان لوگوں کو یاد دلاؤ. کیا یاد دلاؤ؟ انہیں یاد دلاؤ اللہ کے دن، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. یقیناً ہر دن اللہ کا ہے کوئی شخص جو کہے آج کا دن اللہ کا نہیں؟ ہے کوئی شخص جو کہے کہ آج کا دن میرا ہے کوئی شخص؟ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. ہر دن اللہ کا ہے، لیکن وہ کون سے دن ہے جن کی یاد کا خدا حکم کہہ رہا ہے؟ ایک شخص آیا 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس، صلی اللہ علیہ. غور کیجئے گا، اس حدیث کا ترجمہ سنیں تاکہ آپ کو اشر میں لطف آئے. کہتے ہیں مولا یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ جب تمہاری قوم مشکل میں آ جائے، پریشان ہو جائے، فرعون سے ڈرنے لگے، اس ڈر کو بھگانے کی وجہ ایک ہی ہے کہ کیا؟ کہنے اللہ کے دن یاد دلاؤ. یہ اللہ کے دنوں کو یاد کریں گے پھر ڈر نہیں رہے گا، پھر خوف نہیں رہے گا. توجہ چاہتا ہوں، پھر یہ اپنے ارادوں میں ڈٹے رہیں گے. پھر ظالم کتنا بھی طاقتور ہو یہ خود کو اس کے سامنے جھکائیں گے نہیں. کہ وہ کون سے دن ہے؟ جب 8ویں امام سے سوال کیا، 8ویں امام کہتے ہیں جب خدا نے جب جناب موسیٰ کو یہ حکم دیا تھا تو موسیٰ نے اپنی قوم کو بلایا تھا کہ تمہارے مقابلے میں کون ہے؟ کہ ہمارے مقابلے میں فرعون ہے. ہمارے پاس کھانے کی قلت ہے، ہمارے پاس پانی کی قلت ہے. کہ جب سب کچھ سنایا موسیٰ نے کہا آؤ میں تمہیں وہ دن یاد دلاتا ہوں جہاں پر، توجہ کیجئے گا، چنیوٹ کے مومنین سے مخاطب ہوں. کہ موسیٰ نے کہا بتاؤ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کچھ ایسے دن بھی آئیں گے جہاں پر
प्यासे जीत जाएंगे, पानी पीने वाले हार जाएंगे, सर कटाकर लोग जीत जाएंगे, तख्त पर बैठ के लोग हार जाएंगे। कल लोग खड़े हो गए, का वो कौन सा दिन है जिस दिनों में ये होगा? फरमाया वो दिन है हुसैन इब्ने अली का दिन, आशूरा का दिन, जहां पर प्यासा असगर जीत गया, हुरमला हार गया, अब्बास पानी को जमीन पे गिरा कर जीत गया, यजीद तख्त पे बैठकर लानत का हकदार हो गया, हुसैन सर कटाकर हमेशा के लिए जिंदाबाद। अल्लाह, बताओ, पढ़ो करबला, बहुत आसान है। करबला मुश्किल नहीं है, खुदा की कसम, जितना जमाना तरक्की करेगा उतना करबला को समझना आसान हो जाएगा। जिसने भी करबला से खैरात ली है, उसके सामने दुश्मन की ताकत नहीं, उसके सामने खुदा का वादा है। अगर आपको समझ में नहीं आए, एक जुमला न कहूं तो कदा नहीं होगा। अगर समझ में नहीं आए, एक 80-90 बरस के बूढ़े सैयद को देखिएगा, उस सैयद का नाम अली खामनाई है, जिसे दुनिया ने कहा कि आपको जान चली जाएगी, फरमाया जान गई तो वहां जाएंगे जहां हुसैन इब्ने अली। जान गई, तवज्जो चाहता हूं, जान गई तो वहां जाऊंगा जहां हुसैन इब्ने अली है। जमाने ने देख लिया, जहाद के फतवे देने वाले और भी हैं जो खुद बच जाते हैं, गरीबों के बच्चों को मरवा देते हैं, लेकिन ये सैयद था, ये करबला का पैरोकार था, ये हुसैन का आशिक था। इसने बताया दूसरों के बच्चे बाद में जाएंगे, अली खामनाई पहले कुर्बान। अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज बोला चले अज़ान मोहतरम, वक्त बहुत तेज से गुजरता जा रहा है। मैं आपके सामने एक बात अर्ज करता हूं, जब सैयद का जिक्र आ ही गया है तो इस एक बात को सुने ताकि बात वक्त पे मुकम्मल हो। तकरीर लंबी में नहीं कर, किबला तशरीफ लाएं। एक जुमला है सैयद अली खामनाई का, तारीख का तालिब इल्म, फिक़ह का तालिब इल्म, इल्म कलाम पढ़ा, जुमले का जिम्मेदार। जितनी भी दुनिया में फरेंसी लैंग्वेज, जापानी लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज, इंग्लिश में किताबें लिखी गई हैं, उसकी 90% किताबें इमाम मेहदी पर, हुज्जत खुदा पर, ज़हूर मेहदी पर जितनी किताबें लिखी गई सब की सब सैयद के एक जुमले के बाद लिखी। इससे पहले शायद कोई किताब होगी, मैं नहीं कह रहा कभी कोई किताब थी नहीं, शायद कोई किताब होगी, लेकिन एक जुमला था सैयद का, एक, कि दुनिया के प्रोफेसरों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियरों ने, वाइस चांसलर ने कहा ये क्या है। कब? जब सैयद अली खामनाई ईरान के सदर थे, ईरान इराक की जंग चल रही थी, तवज्जो चाहता हूं, ईरान इराक की जंग चल रही थी। जब जंग चल रही थी, सारे लोग सद्दाम के साथ मिल गए, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास था, पूरी दुनिया के सरबराह बैठे थे। ये जुमला 10 साल तक आप नहीं भूलेंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। सैयद अली खामनाई अकेले बैठे थे, कहा कि आप सिलेंडर करें, झुक जाएं, अगर आप नहीं झुकेंगे हम आपके बच्चों के पानी में जहर मिला देंगे, हम आपके रोजों को शहीद कर देंगे, हम आपके कल्चर को खत्म कर देंगे, हम आपकी सकाफत को मिटा देंगे। जब ये सारी धमकियां दी ना, सैयद खड़े हुए, एक जुमला का, उस जुमले के बाद पूरे स्कॉलर्स ने तहकीक की कि ये मेहदी कौन है, ये इमाम जमाना कौन है, ये हुज्जत खुदा कौन है, ये किसके इंतजार में। सैयद ने कहा जितना जुल्म करना है करो, लेकिन ये सोच के करना जिसने बदले के लिए आना है वो कब्रों से निकाल के मारेगा। नहीं मालूम कहां बैठे आप, जितना मारना है मारो, हम लावारिस थोड़ी है, हम तो उसके इंतजार में हैं जो जहरा से लेकर आखिरी दिन तक
जो जो जुल्म होगा वो कातिल को निकाल के बदला लेगा। कि आप किसकी बात कर रहे हैं? कहा मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसकी बात हुसैन ने करबला में की थी कि तुम आज हमला करो, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हमारे बदले के लिए मेहदी आने वाला है, और ये मेहदी हर उस शख्स से बदला लेगा जिसने अल्लाह की जमीन पर जुल्म किया है। क्योंकि मेहदी आई इसलिए रहा है, जमीन भी खुदा की, हुक्म भी खुदा का। इस एक जुमले ने अज़ान मोहतरम करबला जुर्रत देती है, करबला शुजाअत देती है। कुरान की जितनी भी आयात हैं शुजाअत की, अदल की, ताकत की, भरोसे की, तवक्कुल, वो जिसको अमली जिंदगी दी वो हुसैन इब्न अली है। अज़ान मोहतरम 28 रजब का मसाइब पढ़ा जाता है आज के दिन। अल्लामा हिल्ली का जुमला है, अब घर पे गिरिया करेंगे। क्योंकि जब वलीद की खत की बात आई ना, इमाम ने सफर से पहले मदीने की एक एक गली को देखा। कि अपने बेटे अली अकबर को लेके गए, अपने बेटे सैयद सज्जाद को ले गए। कहते थे इस गली में नाना मुझे शानों पे बिठाते थे, इस गली में मेरे लिए जन्नत से लिबास आया था, इस गली में मुझे बाबा ने ये कहा था। हुसैन खुश थे। मैंने कहा ना अब घर पे भी गिरिया करेंगे, अब इस बाजार से रोते हुए जाएंगे। इमाम एक गली में आए और आके बेटे से कहा सज्जाद, कहा जी बाबा, क्या इस गली में मैंने अपनी मां को तड़पते हुए देखा, इस गली में मेरी मां तड़प रही थी और तड़प तड़प के कहती थी मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। किस गली में मैंने देखा था, मेरी मां कहती थी बाबा मुझ पे इतना जुल्म हुआ है, अगर बाबा ये रातों पे दिनों पे होता तो रातों में तब्दील हो जाता। अज़ादारो हुसैन के लिए मदीना छोड़ना आसान थोड़ी था। मौला को कहा गया, वलीद ने दरबार में बुलाया है। पहली मुलाकात इमाम की अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से। जुबैर के बेटे ने कहा ना जाओ। इमाम ने कहा क्यों ना जाऊं, दुनिया देखेगी कि अली का बेटा डर गया था, मैं जाऊंगा। इमाम दरबार का कह के जाऊंगा, इस मंजर को देखिएगा और गिरिया कीजिएगा। इमाम ने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन इमाम दरबार की तरफ नहीं गए, इमाम घर की तरफ गए। वलीद ने कहा क्यों नहीं जा रहे, जाना है तो चले जाए ना। इमाम ने कहा मैं अकेला थोड़ी हूं, मेरी ज़ैनब मेरे साथ है, मेरी शरीकतुल हुसैन मेरे साथ है, मैं जहां भी जाऊंगा ज़ैनब को बता के जाऊंगा। अज़ादारो बीबी के पास आए और आके कहते हैं अली की बेटी मेरी बहन, मैं दरबार में जाना चाहता हूं, पर मैं हुसैन में जाने नहीं दूंगी, पर मैं ज़ैनब मुझ पे ईमान है ना। कहा कि हाँ। कहा कि मैं इमाम हूं। कहा जी। कहा मैं जानता हूं वलीद मेरा कातिल नहीं है, मदीना मेरी मक्तल नहीं है। बहन ने कहा चले जाओ, लेकिन इतना तो बता दो दरबार तो वही है ना जहां मेरी माँ जवान गई थी, बूढ़ी होके वापस आई थी, दरबार तो वही है जहां मेरी माँ को झुटलाया गया था, मैं अकेले जाने नहीं दूंगी, अब्बास को साथ लेके जाओ, बनु हाशिम के जवानों को साथ लेकर आओ। अज़ादारो इमाम ने आवाज बुलंद की, अब्बास साथ है, औन साथ है, मोहम्मद साथ है, अली अकबर साथ है, जनाब कासिम साथ है। दरबार की तरफ आए और जब दरबार पहुंचे वलीद ने कहा आप अकेले आए, मौला ने कहा मैं अकेला होता हूं। अज़ादारो रिवायत के जुमले न होते मैं न पढ़ता। मौला अब्बास भी पीछे चलने लगे। इमाम ने कहा जब कहा है कि वो अकेला है, कि मौला उसका गुलाम उसके साथ है, मौला आज मुझे अपना गुलाम समझ के ले चले। इमाम कहते अब्बास रुक जाओ। अब्बास को इमाम ने हुक्म दिया, अब्बास रुक गए। जैसे इमाम अंदर तशरीफ ले गए, बात चलते चलते इमाम की आवाज बुलंद हुई। इमाम ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। अल्लाह अकबर की सदा का बुलंद होना था। हजरत अब्बास ने दरवाजे को तोड़ा, बनु हाशिम के जवान आए, वलीद के पास से इमाम रवाना हुए। अज़ादारो मौला सर उठा के कहते थे मैं हुसैन के साथ था, किसी की क्या जुर्रत कि मेरे मौला की शान में गुस्ताखी करे। अज़ादारो तभी तो कहता हूं मौला आज तो आप साथ थे, लेकिन जब शिमर सीने पे होगा अब्बास तब हुसैन किसको बुलाएगा। अज़ादारो मेरे मौला आए, आकर कहा बीबियों मैं जा रहा हूं। एक एक बीबी को इमाम ने कहा जो चलना चाहे चले, मैं जा रहा हूं। बीबी ज़ैनब कहती है मौला मैं भी तो आपके साथ चलूंगी। आका कहते हैं चलो, लेकिन अपने शोहर की इजाजत से चलो। अज़ादारो हुसैन आए, रावी की रिवायत है कि जब नबी की कब्र पे गए न,
ऐसे चलते थे जैसे कोई बादशाह चलता है, सर उठा के चलते थे। गरिया कीजिएगा, गरिया कहिएगा, आए जैसे बादशाह आता है, आके कहते नाना मैं बचपन का वादा निभाने जा रहा हूँ, नाना मैं सजदा देने जा रहा हूँ, नाना नाना मैं जा रहा हूँ। अज़ादारों, नाना से अलविदा करते हुसैन की अश्क जरूर गिरे, लेकिन सर उठा था। कहा लेकिन जब माँ की कब्र पर आए, ऐसे चले जैसे चंद महीने का बच्चा होता है, तड़प तड़प के कहते थे अम्मा अम्मा हुसैन जा रहा है। अज़ादारों, हुसैन ने माँ से कहा अम्मा हुसैन जा रहा है। गरीब माँ की कब्र से आई, हुसैन सबसे अलविदा कहना, अपनी माँ से अलविदा न कहना। का क्यों? का हुसैन जहां जहां तुम जाओगे वहां तेरी माँ साथ होगी। हुसैन हुसैन हर मंजिल पे माँ साथ देगी। अज़ादारों, इमाम वापस आए, अजीब मंजर था। बीबी ज़ैनब कुबरा जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के करीब आई और आके कहती हैं, अज़ादारों नहीं मालूम लोग क्या पढ़ते हैं, मैं रक्तल की रिवायत पढ़ता हूँ। आके कहती है अब्दुल्ला मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है? पर मैं नहीं, पर मैं आज एक चीज मांगने आई हूँ। कहो अली की बेटी, पर मैं हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे, मुझे जाने की इजाजत हो। अब्दुल्ला कहते अली की बेटी तुमने आज कहा है, अली ने पहले ही बता दिया था, तुम चली जाओ, तुम चली जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ और ये मेरा घर हाजिर है, जो चीज चाहो लेके चली जाओ। अली की बेटी कहती अब्दुल्ला मैं माँ की चादर लेके जा रही हूँ, अब्दुल्ला दुआ करो ये चादर वापस आ जाए। अब्दुल्ला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भाई का साथ देना चाहती हूँ। अज़ादारों, रावी कहता है महमल लगाए गए, पर्दे लगाए गए, एक एक बीबी आती थी, लेकिन गिरिया इतना था। नबी का एक सहाबी है जो कानों से इतना बहरा था, उसे बादलों की आवाज भी नहीं सुनाई देती थी। आज वो अपनी जोजा से कहता है मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है। वो कहते हैं कि तुम्हें मालूम है ये रोने वाली अली की बेटियां है, ये अली की बहू है। अज़ादारों, गिरिया हुआ, बीबियां सवार हुई। अली अकबर ने जनाब उम्मे लैला को बिठाया, जनाब कासिम ने उम्मे फरवा को बिठाया, एक एक बीबी बैठती थी, गिरिया होता था। इतने में एक मंजर आया, अब्बास ने आवाज बुलंद की हिजाबा हिजाबा, पर्दा पर्दा। अज़ादारों, जब पर्दा पर्दे की आवाजें बुलंद हुई, क्या देखा? एक बीबी आई जिसका हाथ अकबर ने थामा था, जिसे कासिम ने संभाला हुआ था, जिसे सहारा सज्जाद ने दिया, जिसके लिए अब्बास आगे बढ़े, जिसे हुसैन ने खुद सवार किया। पूछा ये कौन है? क्या ये ज़ैनब कुबरा है? मैं कहता हूँ बीबी 28 रजब है, 11 मुहर्रम होगी, जब कोई सवार करवाने वाला नहीं होगा। आखिरी जुमला मजलिस मुकम्मल हुई। अज़ादारों, जब बीबियां सवार हुई, 3 बीबियां थी जो सामने खड़ी थी। एक बीबी का नाम उम्मुल बनीन था, एक बीबी का नाम उम्मे हानी था, एक बीबी का नाम उम्मे सलमा था। तीनों बीबियां कहती है हुसैन एक मर्तबा जमीन पे आओ। अज़ादारों, जैसे ही मौला जमीन पे आए, उम्मे सलमा कहती थी रसूल अल्लाह की खुशबू जा रही है, उम्मे हानी कहती थी अली की खुशबू जा रही है। अज़ादारों, उम्मुल बनीन का अजीब बैन था, तड़प के कहती थी सैयदा की खुशबू जा रही है, ज़हरा की निशानी जा रही है। अज़ादारों, मौला तड़प के कहते थे उम्मुल बनीन आपका बेटा अब्बास भी जा रहा है। फरमाया अब्बास को तो हुसैन ने मांगा ही करबला के लिए। अल्लाह अल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।